너희가 먹든지 마시든지 무엇을 하든지. 고린도전서 10장 14절로부터 33절까지 말씀입니다. 그런즉 내 사랑하는 자들아 우상 숭배하는 일을 피하라. Therefore, my dear friends, flee from idolatry. 나는 지혜 있는 자들에게 말함과 같이 하노니 너희는 내가 이르는 말을 스스로 판단하라. I speak to sensible people, judge for yourselves what I say. 우리가 축복하는 바 축복의 자는 그리스도의 피에 참여함이 아니며 우리가 떼는 떡은 그리스도의 몸에 참여함이 아니냐. Is not the cup of thanksgiving for which we give thanks a participation in the blood of Christ? And is not the bread that we break a participation in the body of Christ? 떡이 하나요 많은 우리가 한 몸이니 이는 우리가 다 한 떡에 참여함이라. Because there is one loaf, we, who are many, are one body, for we all partake of the one loaf. 육신을 따라 난 이스라엘을 보라. 제물을 먹는 자들이 제단에 참여하는 자들이 아니냐. Consider the people of Israel, do not those who eat the sacrifices participate in the altar? 그런즉 내가 무엇을 말하느냐. 우상의 제물은 무엇이며 우상은 무엇이냐. Do I mean then that a sacrifice offered to an idol is anything, or that an idol is anything? 무릇 이방인이 제사하는 것은 귀신에게 하는 것이요 하나님께 제사하는 것이 아니니 나는 너희가 귀신과 교제하는 자가 되기를 원하지 아니하노라. No, but the sacrifices of pagans are offered to demons, not to God, and I do not want you to be participants with demons. 너희가 주의 잔과 귀신의 잔을 겸하여 마시지 못하고 주의 식탁과 귀신의 식탁에 겸하여 참여하지 못하리라. You cannot drink the cup of the Lord and the cup of demons too. You cannot have a part in both the Lord's table and the table of demons. 그러면 우리가 주를 노여워하시게 하겠느냐? 우리가 주보다 강한 자냐? Are we trying to arouse the Lord's jealousy? Are we stronger than he? 모든 것이 가하나 모든 것이 유익한 것은 아니요. 모든 것이 가하나 모든 것이 덕을 세우는 것은 아니니. Everything is permissible, but not everything is beneficial. Everything is permissible, but not everything is constructive. 누구든지 자기의 유익을 구하지 말고 남의 유익을 구하라. Nobody should seek his own good, but the good of others. 물을 시장에서 파는 것은 양심을 위하여 묻지 말고 먹으라. Eat anything sold in the meat market without raising questions of conscience. 이는 땅과 거기 충만한 것이 주의 것임이라. For the earth is the Lord's, and everything in it. 불신자 중 누가 너희를 청할 때에 너희가 가고자 하거든 너희 앞에 차려놓은 것은 무엇이든지 양심을 위하여 묻지 말고 먹으라. If some unbeliever invites you to a meal and you want to go, eat whatever is put before you without raising questions of conscience. 누가 너희에게 이것이 재물이라 말하거든 알게 한 자와 그 양심을 위하여 먹지 말라. But if anyone says to you, this has been offered in sacrifice, then do not eat it, both for the sake of the man who told you and for conscience. Sake. 내가 말한 양심은 너희의 것이 아니요 남의 것이니 어찌하여 내 자유가 남의 양심으로 말미암아 판단을 받으리요. The other man's conscience, I mean, not yours. For why should my freedom be judged by another's conscience? 만일 내가 감사함으로 참여하면 어찌하여 내가 감사하는 것에 대하여 비방을 받으리요. If I take part in the meal with thankfulness, why am I denounced because of something I thank God for? 그런즉 너희가 먹든지 마시든지 무엇을 하든지 다 하나님의 영광을 위하여 하라. So whether you eat or drink or whatever you do, do it all for the glory of God. 유대인에게나 헬라인에게나 하나님의 교회에나 거치는 자가 되지 말고 Do not cause anyone to stumble, whether Jews, Greeks, or the church of God. 나와 같이 모든 일에 모든 사람을 기쁘게 하여 자신의 유익을 구하지 아니하고 많은 사람의 유익을 구하여 그들로 구원을 받게 하라. Even as I try to please everybody in every way. For I am not seeking my own good but the good of many, so that they may be saved. 잘 오셨습니다. 주님의 이름으로 사랑하고 축복합니다. 오늘 말씀의 제목이 너희가 먹든지 마시든지 무엇을 하든지죠. 그 다음 말은 다 아시죠? 우리가 먹고 마시고 무엇을 하든지 다 누구를 위해서? 하나님의 영광을 위해서 하라고 오늘 메시지를 주셨어요. 요새 이제 그 추석 명절을 이제 앞두고 있죠. 보면은 TV에서도 그렇고 참 신기한 일들이 많아요. 우상을 숭배하는 일들이 많거든요. 예를 들면 뭐 점치는 거나 뭐 무당 관련된 또 그런 것들,
방송에서도 보면은 그런 것을 뭐 당연하게 나와요. 이름을 푼다든지 관상을 본다든지 또 점을 친다든지, 그리고 그 사람의 운명을 어떤 그 점치는 자에게 그 귀를 기울이고 거기에 매여가지고 이렇게 사는데, 그거는 귀신을 불러들이는 거예요. 귀신을 그 잔을 먹는 것이죠. 그래서 오늘 이 하나님께서 왜 우상 숭배를 하면 안 되는지에 대해서, 그리고 믿는 사람들, 불신자들은 어차피 믿지 않고 심판을 받은 사람들이죠. 그런데 믿는 사람들이, 크리스찬들이 종종 점을 보거나 그런 우상 숭배를 하거나 자기도 모르게 그게 우상 숭배인지도 모르는 거예요. 그러니까 하나님을 섬긴다고 하면서 이 귀신의 잔을 같이 겸하여 먹는 것이죠. 그렇죠. 같이 겸하면 안 되는데, 한 배를 탔는데, 그렇죠. 우리가 한 몸인데. 그런 것을 보면서 말씀 가운데 보니까요. 오늘 고린도전서 10장의 내용이 이 바울이 고린도 교회의 그 성도들에게 그 우상의 제물을 먹는 거나 그런 거에 대해서 설명을 이렇게 해주는 내용들입니다. 그러니까 우리가 오늘 이 추석 명절을 앞두고 이 제사를 차리고 하는 거 있잖아요. 절을 하고. 그런 거에 대해서 우리가 좀 생각을 해보면서 어떻게 대처를 해야 되고 어떻게 우리가 따라야 되는지를 또 말씀을 통해서 또 깨닫는 시간 될 줄 믿습니다. 어떤 사람은 그래 엉뚱한 소리 하면은 그런 말 하죠. 귀신 씨나락 까먹는 소리 한다 그래요. 그 씨나락이 씨나락인데 볏짚 같은 거 뭐죠? 그 벼예요, 벼. 뭐라 그래요? 나락. 씨, 벽씨. 그러니까 그 나락, 씨나락인데 그걸 발음할 때 이제 신나락 그러는데, 그래서 귀신 씨나락 까먹는 소리 한다 그렇죠. 무슨 뜻이냐면 경상도에서 그런 말이 이렇게 돌았대요. 유래되는데, 제사를 드리려면은 그 제사상을 차려놓고 음식을 드실 시간을 주는 거죠. 귀신한테. 1년 동안 굶었으니 얼마나 배가 고플 거예요. 그렇죠. 그래서 이제 텐마루 쪽에 나가서 기다리는 거예요. 광으로 왔다 갔다 하면서. 그 제사상을 차려놨으니까 귀신이 그걸 먹어야 될 텐데 광에 쫓아와서 그 벽씨를 먹는 거예요. 영양가도 없는 거 까먹는 것이죠. 그러니까 그게 말이 돼요, 안 돼요? 말이 안 된다는 거예요. 제사상 차려놨는데 그 귀신이 광해까지 와가지고 그 벽씨 까먹고 있겠어? 그래서 씨나라 까먹는 소리 하고 있네, 그러는 거. 아무 소리가 의미가 없는 거. 이제 그런 말로 유래가 됐는데, 그 말을 보면은 사람들이 참 그 생각을 해보면 이 말이 안 된다는 소리를 알 거 아니에요. 다 귀신 씨나라 까먹는 귀신 이런 소리 많이 한단 말이죠. 안 믿는 사람들도 귀신에 대해서는 다 반대를 하거나 믿지 않는다거나 이렇게 말을 할 수 있어요. 그러나 성경에서 분명히 말씀에 예수님께서 더러운 귀신을 쫓아내고 병든 자를 고치고 하나님 나라의 복음을 증거했다고 분명히 수도 없이 기록하고 있어요. 병든 자는 중풍병자, 나병 환자, 귀신 들린 자 할 것 없이 모든 간질 환자든 다 병을 고치시고 귀신 들린 사람들 다 쫓아냈다는 거예요. 그리고 귀신이 어떻게 해요? 더 예수님을 알아보죠. 우리 거라사에 그 귀신 들린 자 보면은 그 돼지떼에 2,000마리가 귀신 들어갔잖아요. 예수님을 먼저 알아보고 아직 때가 되지 않은데 왜 오셨습니까? 하면서 오히려 귀신이 더 잘 아는 거예요. 그러니까 여러분 진짜로 귀신 들린 사람들을 점칠 때 보면요. 그 사람들이 그 귀신 들린 사람들이 모르겠어요? 알겠어요? 다 안단 말이에요. 그들도 하나님을 더 무서워해요. 그래서 신학교에서 보면 이제 훈련한다고 점치는 집, 무당집 가가지고 딱 들어갑니다. 들어가면은 그래요. 네가 여기 왜 왔냐 그런답니다. 너 하나님 더 큰 신 모시면서 여기 왜 왔냐? 벌써 알아요. 가라고 그래요. 나가라고 그래요. 왜? 이미 아니까. 정말로 이제 귀신 들린 사람들은. 그러니 그런 사람들이 사람에 대한 그 길흉 화복을 점쳐주니까 사람들이 거기에 혹해가지고 귀를 기울이는 거예요. 하다못해 여러분 이 사울이요. 사무엘로부터 기름 부음 받은 사울. 그 사울 왕이 마지막에 어떻게 했습니까? 사무엘상 28장에 보면 엔돌에 신접한 여인, 점치는 여인을 찾아가요. 기가 막히죠. 그냥 일반 성도가 아니에요. 하나님의 기름 부은 자예요. 근데 하나님의 음성도 안 들리고 선지자로도의 음성도 안 들리고 아무런 소리가 안 들리니까 불안 초조한 거예요. 블레셋 족속들이 쳐들어오니까. 그래서 하다못해 이제는 점치는 여자를 찾아봐라 해가지고 엔돌이라는 곳에 점치는 여인을 이제 발견해가지고 찾아내서 사울이 변장을 하고 그 신하들과 같이 갑니다. 갔더니 그 점치는 여인이요. 사울인 줄 알아보겠어요? 못 알아보겠어요?
알아본다는 거예요. 그러면서 이제 하는 말이 괜찮으니까 내가 하나님께 맹세할게. 너 이 점치는 걸로 인해서 내가 너를 벌하지 않겠다. 왜냐하면 자기가 스스로 박수나 점수를 치는 자들을 사무엘이 죽은 다음에 다 내쫓았거든요. 다 죽였거든요. 그러니까 그 여인은 얼마나 벌벌벌 떨겠어요. 나 죽이러 여기 왔나? 근데 오히려 그 사람이 뭐예요? 사울이 나에게 점 쳐달라는 거예요. 하나님 나를 떠났다. 그러니 나는 점을 쳐야겠다. 그래서 신접한 여인이 찾아와서 묻습니다. 그런데 정말로 그 여인이 귀신 씨나라 까먹는 소리를 하고 있죠. 사무엘이 땅에서 올라온대요. 뭐가 보이냐 했더니 사무엘이 땅에서 올라온대요. 물론 우리가 사람이 죽으면 창세기 1장에 그 기록된 것처럼 사람이 죽으면 흙으로 돌아가잖아요. 근데 인생의 영혼들은 다 어디로 올라갑니까? 하늘로 올라가는 거예요. 짐승은 죽으면 땅으로 내려가요. TV 보니까 요새는 강아지 반려견들 해서 보니까 장례식을 치르더라고요. 개를 화장터에 집어넣고 아주 봉안 뭐 하면서 뭐 낙골당처럼 그렇게 해놓고 뭐 하늘나라 보냅니다 하면서 막 그 울고불고 하면서 그걸 다 그 며칠 장을 개를 사람이 아니고 참 그러니까 짐승은요 다 죽으면 그 혼이 내려간 또 꺼지는 거예요. 사라지는 거예요. 아멘. 그럼 보면서요 아니 그런데 소나 돼지나 닭은 잘도 먹고 죽게 먹었는데 개는 왜 저렇게 그럼 그들도 다 저기 해야죠. 왜 개만 그러냐 말이에요. 그렇다고 또 싸나운 게 늑대나 이런 것도 또 먹지도 않잖아요. 또 하잖아요. 먹는 게 아니라 이거 하죠. 이게 앞뒤가 안 맞는 거예요. 그러니까 하나님의 영광을 위해서 살아야 되는데 전부 다 그 하는 행동을 보니까요. TV에서 하니까 많은 사람들이 보고 들을 거 아니에요. 내 개도 내 강아지도 저렇게 해야 되나. 우상숭배예요. 그것도. 개를 섬기는 거예요. 맞죠? 개를 섬기는 거예요. 사람보다 개를 섬기고 아유 애통해하고 막 그렇게 하는 거 보면서요. 야 저게 우상숭배구나. 하나님 저들 어떡합니까? 저 죄를 어떡합니까? 하나님이 천지를 만물을 창조하셨다고 분명히 말씀에 기록해놨어요. 모든 것이 주의 것이에요. 아멘. 그런데 그 하나님이 만든 것을 저들이 어떻게 해요? 하나님을 섬기지 않고 아니 그 열심으로 하나님께 예배하면 얼마나 좋아요. 그 정성으로 하나님께 나와서 예배를 드리면 얼마나 좋아요. 근데 그런 데는 아주 신경을 많이 쓰고 애통해하고 아주 별의별 또 장식도 그 뭐라는 줄 아세요? 그러니까 뼈를 갈아서 유골이라고 하죠. 그거를 펜던트로 목걸이로 만들든지 아주 이쁘게 해가지고 그것도 팔고 있어요. 너는 나와 영원히 함께 할 거야 그러면서 아니 그런 정성을 보면은 야 저런 사람들이 하나님을 모르는구나. 하나님이 이렇게 살게 해주시고 만물을 창조하시고 남자와 여자를 창조하신 여호와 하나님. 할렐루야. 그런 하나님을 또 우리를 죄에서 구원해 주신 그 하나님을 그 영광을 하나님께 돌려야 되는데 너희가 먹든지 마시든지 무엇을 하든지 다 하나님의 영광을 위해서 살아야 되는데 엉뚱한 것을 갖고 붙잡고 우상 숭배를 한다는 거예요. 그러니까 바울의 입장에서는 고린도 교회에게 그 당시에는 이 그리스 로마 그때 그 신하들이나 이런 그 항구 도시이기 때문에 그런 게 만연한 거예요. 우상을 섬기는 일들이. 그러니까 고린도 교회에 믿는 너희들이 어떻게 죄를 짓겠느냐, 어떻게 우상 숭배를 하겠느냐. 그러면서 바울이요 구약에 기록된 말씀을 본보기로 얘기해 줍니다. 구약에서 금송아지 사건 알지? 그들이 그 앞에서 먹고 뛰놀고 춤을 치더라. 모세가 두 돌판을 가지러 간 사이에 안 오니까 아론과 합세해서 금귀고리 물고 다 모아가지고 금송아지를 뚝딱 만들어서 이 송아지가 나를 이끌 거라 하면서 막 거기에 춤추고 난리가 났잖아요. 그 금송아지를 섬기는 그들에게 하나님께서 어떻게 해요? 심판하셨죠. 죽였어요. 금송아지 섬기는 다음에 죽였어요. 두 번째는 광야에서 그 불뱀 사건이 있죠. 하나님을 시험한 이스라엘 민족들 불뱀을 내려서 다 물려 죽게 만드셨어요. 세 번째는 뭐예요? 고라 자손들. 모세에게 대적하거나 하나님을 원망한 자들을 땅을 열어서 그 다 땅속으로 다 집어넣어 버렸어요. 삼켜버렸어요. 어마어마한 일들이 하나님께서 우상 숭배하는 자들, 하나님을 대적하고 시험하고 원망하고 불평하고 죄를 짓는 자들은 구약에서 어떻게 기록했느냐 하고 바울이 얘기를 하는 거예요. 고린도 교회 성도들에게. 그들이 다 죽임을 당했다는 거예요. 아멘. 그러니까 너희들은 그렇게 하지 말아라. 너희들은 하나님의 그 주 예수 그리스도의 잔, 주의 잔과 귀신의 잔을 겸하여 마실 수 없다. 또 주의 식탁과
귀신의 식탁을 겸하여 참여할 수 없다는 거예요. 이해되시나요? 교회를 다니는데 쉽게 하면 이거예요. 지금도 고린도 교회처럼 내가 교회를 다니는데 예수 그리스도를 믿음으로 한 몸으로서 한 떡에 참여하여 한 배를 탔는데 우리는 그리스도와 한 몸인데 세상 가서 점을 치고 있거나 무당을 찾아가거나 운세를 본다든지 세상 어떤 그런 잡신들 이런 우상들을 가서 만나고 먹고 마시고 있다는 거예요. 제사를 지낼 때 절을 하고 귀신을 영접하고 귀신을 받아들이고 점을 치 그런 행위를 한다는 거예요. 그리고 주일날은 교회 와서 예배를 드립니다. 이러니 주의 잔과 귀신의 잔을 겸하여 마시고 먹고 마시는 거예요. 그게 우상 숭배라는 것이죠. 그래서 야고보서 3장 10절에서 11절 말씀에 한 입에서 한 샘에서 단물과 쓴물이 나오겠냐는 거예요. 여러분 생각해 보세요. 내가 물을 퍼먹는데 샘물이 단물 나왔다가 쓴물 나왔다가 그러면은 그게 샘물이에요? 아니죠. 정수기도 물 넣는데 갑자기 뜨거운 물 나왔다가 잠깐 찬물 나왔다 해보세요. 그거 뭐 분별이 되겠어요? 다 뒤는 거죠. 한 샘에서 그렇게 나올 수가 없잖아요. 그리고 한 입에서 찬송과 하나님의 형상을 지음받은 사람들에게 저주할 수 있겠냐는 거예요. 내가 하나님을 찬송하고 한 입으로 저주를 할 수 있겠냐는 거예요. 아멘. 앞뒤가 안 맞잖아요. 그런데 그렇게 한다는 거예요, 사람들이. 하나님께 나와서 예배를 드리고 밖에 나가서는 저주를 하고 다른 어떤 그 신들을 영접한다는 거예요. 그 뜻대로 살아간다는 것이죠. 그것을 지금 책망하는 거예요, 바울이. 너희가 고린도 교회 너희들 아무리 그 지역에 우상이 만연하고 그리스 로마 그 신하들 그런 우상들 귀신을 막 점치고 하는 것들 너희들 거기에 참여하면 된다 안 된다? 안 되는 거야. 가르쳐주는 거예요. 우리를 위해서 한 떡이신 예수 그리스도 우리가 그의 몸 한 몸이 돼서 그 한 배를 탔지 않니? 그럼 한 배를 탔으면 우리가 한 몸이 됐으면 한 떡인 예수 그리스도를 바라보면서 살아야지. 그 피에 그 잔치에 우리가 참여해야지. 왜 엉뚱한 더러운 것에 참여하느냐? 아멘. 그래서 우리가 명절 때 되면요 그리스도인들이 가장 힘든 게 뭐냐? 초신자들이 가장 힘든 게 뭐냐? 제사 문제예요. 어떻게 할 거냐? 그동안 해왔는데 어떡할 거냐. 해오거나 말거나 어쨌든 간에 그건 뭐 하는 거예요? 귀신에게 제사를 드리는 거예요. 정확하게 아셔야 돼요. 우리는 귀신을 불러드릴 게 아니라 쫓아내야 되는 거예요. 그러니 여러분 생각해 보세요. 도둑이 집에 들어왔어요. 저기요 쫓아낼까요 말까요? 어떻게 해야 됩니까? 묻는 사람이 있어요? 도둑이 집에 들어왔는데 어떻게 해야 될지 묻는 사람이 있냐는 거예요. 하다못해 도둑도 그런데 여러분 귀신을 불러드리겠습니까? 내쫓겠습니까? 하물며 내쫓아야죠. 그거를 뭐 습관, 뭐 형식 다 필요가 없는 거예요. 쫓아야죠. 아멘. 어떤 그거를 먹느냐 안 먹느냐 문제가 아니라 더러운 귀신을 그런 거를 참여하지 말아야 되는 거예요. 그리고 가르쳐 줘야죠. 오늘 바울이요 저들에게 믿음이 연약한 자들에게 말을 하는 거예요. 왜 음식을 먹느냐 마느냐에 대해서 그 재물에 대해서 얘기하는 거예요. 제사를 드렸던 음식을 먹을 거냐 말 거냐 먹겠느냐 말겠느냐 그 얘기를 하는 거예요. 왜냐하면 그 고린도 교회는요 상업도시고 항구도시이기 때문에 우상들이 수도 없이 많죠. 근데 있는 사람들은 아주 고기나 특산품 아주 좋은 걸로 재물을 드린 다음에 그걸 누가 먹어요? 시장에다 파는 거예요. 그래서 너희가 시장에서 먹거든 너희가 어떻게 하라는 거예요? 묻지도 말고 먹으라는 거예요. 이해되시나요? 그 보면서 이거 재물 아니야? 이거 뭐 아니야? 뭐 막 따지면서 그렇게 하지 말라는 거예요. 묻지도 말고 그냥 먹어라. 왜냐면 그 당시에는 그게 만연했던 거예요. 우상의 재물을 드렸다가 아깝잖아요. 또 파는 거예요 시장에다가. 근데 갑자기 누가 옆에서 야 그거 재물 드렸던 건데 그 말을 만약에 누가 했단 말이에요. 그럼 여러분 들었을 때는 어떻게 하라는 거예요? 먹으라는 거예요? 먹지 말라는 거예요? 먹지 말라는 거예요. 그 양심을 위해서. 그들의 믿음이 연약함으로 인해서 그들이 그걸 보고 시험에 들까봐 그 레벨에 맞춰서 너희가 행하라는 거예요. 나는 자유로우니까, 나는 믿으니까, 이런 거 상관없으니까 난 먹어 하고 막 먹는 게 아니라 나는 자유롭지만 저 믿음이 약한 저 양심이 있는 저 사람들을 믿음을 위해서 먹지 말라는 거예요. 그렇죠. 그럴 수 있어요. 어디 제사 뭐 하고 난 거 모르고 있다가 목사가 어디 가서 뭐 먹었어요. 야, 저거 봐. 목사님이 저거 먹네? 저거 이렇게 따진단 말이에요. 근데 몰랐을 때는 상관없는데 그 사람이 만약에 얘기를 하면은
이거 제사 드린 건데요? 우상 섬긴 건데요? 아, 그래요? 그럼 그 사람 양심을 위해서도 우리가 먹지 말라는 거예요. 내 양심이 아니라 그 사람의 양심을 위해서 먹지 말라는 거예요. 상관은 없지만 그들을 위해서, 그들이 그래서 구원에 이르도록 하라는 것입니다. 그렇죠? 나는 자유롭고 나는 예수님의 보혈로 어쨌든 다 믿음은 강하지만 나는 괜찮지만 저들이 나를 통해서 시험에 들거나 믿음이 약해서 떨어질까봐 그들을 구원에 이르게 하기 위해서 내가 그 행위를 절제를 한다는 것이죠. 이해되시나요? 그 얘기예요. 그래서 바울이요, 너희가 자꾸 교회 예수 그리스도 안에서 한 몸으로 그 피에 참여함으로써 죄사함을 받고 거룩한 몸에 한 몸이 된 너희가 어떻게 하나님의 진노를 유발하겠느냐. 구약에 그 기록된 말씀처럼 그 본보기로 한 걸 너희들 봤듯이 우리가 주보다 강하냐? 그 얘기예요. 너희가 주보다 강하냐? 하나님보다 뛰어나냐? 지혜가 높으냐? 그걸 따지는 거죠. 그렇지 않다는 거예요. 그런 여러분 어떻게 해요? 고린도 교회 성도들에게 너희들은 하나님 말씀에 순종하고 너희가 그런즉 너희가 먹든지 마시든지 무엇을 하든지 다 하나님의 영광을 위해서 하라는 거예요. 하나님의 영광을 위해서. 로마서 1장 23절에 보면요, 하나님의 영광을 썩어질 것으로, 그렇죠, 썩지 아니할 하나님의 영광을 썩어질 그 사람, 새, 짐승, 기어다니는 모양의 우상으로 바꾸었느니라. 그 모든 걸 만물을 창조하신 하나님께 영광을 돌려야 되는데, 썩지 아니할 하나님의 영광을 돌려야 되는데 그 썩을 것을 붙잡고 우상을 만들어서 그 썩어질 것을 섬기니 그게 죄라는 것이죠. 아멘. 그게 죄라는 거예요. 그리고 여러분, 하나님이 모든 만물을 창조하신 걸 믿으시길 바랍니다. 우리 남자와 여자를 창조하셨어요. 어떤 사람들은 막 그렇죠. 이 남녀에 대해서 요새 또 하는 말들이 많잖아요. 그 동성애 관련해서. 다 죄예요. 말씀에 분명히 기록되어 있어요. 다 지옥 간다. 예약되어 있는 사람들이에요. 그거 어쩔 수가 없어요. 예수님의 제자였던 가룟 유다도 보세요. 예수님께서 차라리 태어나지 않았으면 좋았을 것을 하고 그렇게 탄식하시잖아요. 어쩔 수 없어요. 그 마귀에 속한 자들은 어쩔 수가 없어요. 우리 인력으로 어떻게 할 수가 없어요. 그런 여러분, 하나님의 택하시고 부르시고 예수 그리스도 안에서 함께 우리 한 배 탄 사람들. 그렇죠. 우리도 어떤 사람들 보면은 그 뭐예요? 이 모임 같은 데 보면 우리는 한 몸이야 그런 말 하죠. 한 몸이야 그러잖아요. 우리는 한 배를 탔어. 그 무슨 뜻이에요? 그런 말 안 하나요? 우리는 한 몸이야. 우리는 한 배 탔어. 그거 무슨 뜻이에요? 그 안에서 우리는 하나라는 거잖아요. 몸이 우리 하나라는 거. 똑같이 우리가 예수 그리스도 생명의 떡, 그 한 떡에 우리가 참여함은 그 재물을 먹는 것은, 떡을 먹는 것은, 피를 잔을 마시는 것은 하나님 나라에 속해 있다는 거예요. 그러니 우리는 다 같은 어때요? 예수 그리스도의 한 몸이요 지체요. 그러니 우리는 하나님의 영광을 위해서 살아야 되는 것이죠. 왜 세상 것을, 왜 저런 귀신의 잔을 같이 겸하여 먹으면 절대로 안 된다는 거예요. 우상 숭배를 하면 안 된다는 것이죠. 그러니 세상에서 보면요, 모든 방송에서 보면은 그런 어떤 그 뭐라 그래요? 그런 오락 영화 같은 그 TV 보면은 우상을 숭배하는 일들이 너무 많이 해요. 그 모습을 자랑스럽게 방송을 해요. 봐라 봐라 하면서 아주 웃고 떠들고 아주 깔깔깔거리고 있어요. 그 귀신을 영접하는 걸 모르고 그게 죄인 거, 우상 숭배, 반드시 지옥 간다는 거예요. 하나님께 영광을 돌리지 않는다는 거예요. 그러니 그 모습을 보고 안타깝고 탄식 있는 사람이 있는 반면에 어떤 사람들은 즐기면서 웃으면서 깔깔거리고 있다는 거예요. 그리고 또 따라한다는 거예요. 짐승을 섬기고. 보세요 여러분, 강아지 반려견, 말이 좋아 반려견, 그 아무리 저거라고 하죠. 좋은 면도 있어요. 유익한 면도 있어요. 그러나 분명히 알아야 돼요. 우상 숭배예요. 그러니 젊은이들도 보면은 개새끼들이 아니지, 강아지 새끼들이 유모차에다 끌고 다니고 메고 다니고 애기처럼 다니고 막 먹이고 이발하고 옷 입히고 아주 생 쇼드를 한단 말이에요. 이런 밖에서 얘기하면 또 아주 그냥 더 그런 사람들이 아주 뭐라고 또 막 말을 많을 거예요. 그러거나 말거나. 어쨌든 그들은 우상을 섬기는 거예요. 이해되시나요? 하나님의 영광을 위해서 하나님이 창조한 모든 짐승들을 섬길 게 아니라 다스려야죠. 분명히 창세기 말씀에 기록한 것처럼 모든 만물을 다스리는 권세를 하나님께서 주셨다는 거예요. 근데 그런 피조물을 만든 것을 섬기고 애지중지하고 아주 그냥 꼭 하고 있으니 얼마나 안타깝습니까? 그런 열정을 하나님께만, 정말 하나님께 영광을 돌리면 얼마나 좋을까? 먹든지
그래서 고린도 교회 성도들에게 바울이요, 너희가 그런즉 너희가 먹든지 마시든지 무엇을 하든지 다 하나님의 영광을 위해서 하라는 거예요. 내가 이 하나님의 영광을 위하는 것인지 아닌지를 분명히 보시면 답이 딱 나옵니다. 강아지를 섬기면서 하나님께 영광을 돌리는 건가? 내가 그거 보면 모르겠어요. 내가 하나님보다 더 귀하게 여기거나 더 사랑하는 것이 있으면 그게 다 죄라는 거예요. 하물며 자식도 그럴 텐데, 짐승이면 하나님이 창조하신 그 만물 가운데 것을 해, 달, 별, 금, 은, 동, 목, 석 그런 만든 걸로 막 섬기고 절하고 복을 빌고, 그게 제일 미련하고 어리석은 짓들이라는 거예요. 우리는 살아 역사하시는, 우리를 구원해 주신 예수 그리스도 안에서 한 몸이 돼서 누구를 위하여? 하나님께 영광을 돌리는 삶을 살아야 된다는 것입니다. 그러니 여러분 절대로 운세라든지 띠별로 뭐 보거나 점을 치러 가거나 뭘 하거나 그런 거 하지 마시라는 거예요. 그런 자들이, 크리스찬들이, 그런 사람들이 있으면 권면하시고, 그거 우상숭배야. 주의 잔과 귀신의 잔을 겸하여 마시고 있네. 명절에 제사 지내는 것은 귀신을 영접하는 거야. 귀신을 섬기는 거야. 귀신을 불러들이는 거야. 그러면 안 돼. 쫓아내야지. 예수 그리스도 이름으로 쫓아내고, 그 죽은 자들이 어디 가겠습니까? 천국 아니면 지옥 갈 텐데, 우리도 남아있는 우리들이 어떻게 그 천국 간, 또 그 낙원에 들어간 하나님의 백성들처럼 우리도 같이 그 나라에 들어갈 수 있도록 우리가 한 몸으로 예수 그리스도 안에서 기쁨과 평안과 사랑과 그렇게 어떻게 해요? 성령의 열매를 맺으면서 살아야 된다는 것입니다. 그냥 우리는 다 뭐예요? 하나님의 영광을 위해서 사시면 되는 거예요. 여러분이 이게 내가 모든 거 하는 거, 먹고 마시고 무엇을 하든지. 그러니까 보세요. 마태복음에도 6장에 기록해 놨듯이 기도할 때 너희는 세상 것을 구하지 말라는 거예요. 다 이방인이 구하는 것들이다. 먹을 거, 마실 거, 몸을 위하여 무엇을 입을까 걱정 의심하지 말라는 거예요. 너희는 먼저 그의 나라와 의를 구하면 하나님께서 그 먹을 거, 마실 거, 몸을 위하여 무엇을 입을까 다 하나님께 채워주신다는 거예요. 믿는 사람들만이 그의 나라와 의를 구하는 거예요. 그러니 여러분 목숨 걸고 예배를 드려야 돼요. 내가 하나님을 붙잡으셔야 돼요. 내가 하나님의 영광을 위해서 살아야 돼요. 내가 하루하루 하나님의 영광을 위해서 사는지, 내가 먹고 마시고 입을 거 모두 뭘 하든지 간에 이게 하나님의 영광을 위한 것인가 보시면 바로 답이 나옵니다. 이게 육신을 위해서 살아가는구나. 내가 정욕을 위해서 바라보는 거구나. 세상 것을 내가 향해서 내가 귀신의 잔을 내가 받아먹고 있는 거구나. 내가 하나님과 겸하여 살고 있구나. 바로 끊어버려야 되는 거예요. 돈이 됐던 물질이 됐던 명예가 됐던 어찌 됐든 내가 하나님을 등한시하게 되고 멀게 되고 대적하게 되고 불순종하게 되면 그거는 전부 다 귀신의 잔이에요. 사단 마귀들이에요. 여러분 분명히 아셔야 되는 거예요. 그러니 세상에서 사람들이 이렇게 하고 저렇게 한다고 너도 나도 아이고 강아지 새끼들 그냥 유모차 끌고 가니까 나도 유모차 사서 강아지 끌고 다니고 등에 메고 다니고 아주 개를 모시고 다닌단 말이에요. 참. 그러니 젊은 애들이 예배에 관심을 갖겠어요? 하나님께 영광을 돌리겠어요? 하나님보다는 짐승에다가 귀를 기울이는 거예요. 개 때문에 어디 놀러도 못 가요. 맡기는데 개 호텔이라고 있대요. 개 호텔. 강아지 호텔. 하루에 몇십만 원 주다. 맡기고 놀러 간대요. 우리 개 좀 잘 부탁드립니다. 참 기가 막힌 노릇이에요. 이게 너무 만연하다 보니까 사람들이 인식을 못해요. 처음에는요. 저 뭐 하는 짓이야. 저 정신 나갔네. 그렇게 생각했는데 하도 이제 많아지니까 이제 당연하게 보여요. 보면서 아이고 개새끼, 애기가 아니라 아이고 강아지 새끼가 쳐다보면서 마실 나가면서 시장 같은 데 가보세요. 그냥 전부 다 개 끌고 다녀요. 또 가게 마트 안에도 강아지 끌고 다녀요. 그 식품 있는데 막 안고 다니고 고양이면 개새끼들 있는 거 다니고. 자꾸 강아지 새끼 있는 강아지 새끼. 말 그대로 새끼예요. 짐승 새끼들이란 말이에요. 새끼들. 하나님께 영광을 돌려야 되는데. 정말 철렁철렁해요. 지금 사회에 보면요, 사람들 보면은 정신 상태가 완전히 이 병자들이에요, 다. 100만 원들이 장례 참. 정신 나간 거예요. 그러니까 정신 나간 거예요. 그게 거기에 마귀에게 잡혀서 그냥 내 개새끼, 내 강아지 새끼 하려고 하면 아이고 내 새끼. 하나님이 자기를 위해서 예수님께서 십자가를 지시고 나를 위해서 죽으셨을 예수 그리스도를 바라보고 한탄하고 애통해야 되는데
그 나를 구원해 주신 걸 감사하고 영광을 돌려야 되는데 개새끼 부자고 강아지 새끼 부자. 그런 여러분 이게 참 심각해요. 근데 이게 그러니까요. 100만 원이 뭐예요? 더 들 거예요. 더 뭐 이것저것 하면서 참 말세다. 말세다. 강아지뿐만 아니에요. 고양이도 그렇고 참 말세요. 그러니 젊은 아이들이 이 젊은 세대들이요. 그런데 막 집중하다 보니까 예배나 말씀이나 하나님에 대해서 이 영광을 돌리지 않고 그저 그러고 사는 거예요. 매여가지고. 강아지가 그렇게 되면 마귀가 되는 거예요. 강아지가 마귀 사단이 귀신이라는 게 아니라 그게 그 역할을 하게 만든다는 거예요. 이 마귀들이. 아이고 너희도 하나님 무슨 하나님이야. 이 강아지가 더 중요해. 강아지 밥 줘야지. 밥 줘야지. 뭐 해줘야지. 어디 가지도 못해. 매여 있어요. 어디 놀러도 가지 못해. 그게 만든다는 거예요. 누가? 마귀 새끼들이. 사단 마귀들이 그 사람들을 위해서 하나님보다 더 뭘 좋아하게 만드나, 뭘 관심 갖게 만드나, TV고 매스컴이고 방송에서 계속 때려가지고 그게 마치 당연한 것처럼 만들어버리는 거예요. 그러니 밖에 나가면은 유모차는 뭐 애교 수준이에요. 막 메고 뭐 하는 건 이제는 당연하게 보여요. 이제는 가면은 이제 애기로 생각 안 하고 다 강아지겠지 해요. 어렴풋이 그냥 강아지겠지 해요. 애라고 생각 안 해요. 거의 다 보면 그렇죠. 강아지. 근데 갑자기 애기 있으면 깜짝 놀라죠. 어떻게 여기 애기님이 타셨나? 애기가 타셨나? 개새끼들이 타야 되는데 어떻게 여기 아기가 타셨나? 그래서 놀래요. 강아지 앉고 보면은 아기가 되고. 그러니까 여러분 이게 사람이요 이게 참 중요해요. 말씀을 이렇게 잘 들으시고 바울이 고린도 교회에게 그렇게 얘기하는 이유가 있어요. 지금도 현 시대에도 많은 믿음의 백성들이 주의 잔과 귀신의 잔을 주의 식탁과 귀신의 식탁을 겸하여 참여하고 먹고 마시고 있다는 거예요. 그들이 우상 숭배하는 걸 숭배한지도 모르고 사는 거예요. 당연하게 생각해요. 아직까지는 교회에 개 데리고 온 거 못 봤는데 강아지 나중에 아마 그럴 수도 있을 거예요. 강아지 새끼 데리고 와서 예배 드릴 수도 있을 거예요 아마. 지금 아직까지는 거기까지는 안 갔는데 참 심각해요. 다 우리도 애완견 키워보고 다 해봤잖아요. 그 마음은 위로가 되고 안타깝기도 하고 기쁨도 줘요. 유익도 줘요. 그러나 분명히 아셔야 돼요. 우상 숭배는 뭐예요? 하나님보다 더 섬기는 게 우상 숭배예요. 짐승이 됐던 어떤 물건이 됐던 돈이 됐던 명예가 됐던 내가 하나님보다 더 섬기는 것이 있다면 그건 우상 숭배인 걸 분명히 아셔야 돼요. 우상 숭배는 다 멸망입니다. 죽음이라는 거예요. 그 모든 사례들을 구약에 기록된 말씀을 딱 기록해 놓으면서 본보기로 해놓은 이유는 뭐냐? 왜 기록했느냐? 그들이 다 멸망했다는 것을 가르쳐 주는 거예요. 그러니 고린도 교회 성도들아, 너희는 우리는 예수 그리스도 안에서 그 피에 우리가 한 몸에 그 한 떡에 참여하는 우리 한 몸이기 때문에 오직 누구를 위해서 살아야 되느냐? 하나님의 영광을 위해서 살아야 된다. 할렐루야. 그러니 여러분 내가 오늘 이 말씀을 통해서요. 나는 하나님의 영광을 위해서 사는지 하나님 나라와 의를 구하면서 살아가는지 우리가 그리스도와 한 몸이 돼서 살아가는지를 분명히 아셔야 되는 거예요. 내가 하나님의 영광을 위해서 살아가지 않는다면 반드시 어떻게 해요? 그 말씀을 의지하시고 회개하고 돌이키셔서 하나님께 영광을 돌리시기 바랍니다. 그래서 추석 명절 때도요. 믿음이 약한 자들에게 오늘 말씀을 또 선포하시고 그게 귀신을 쫓아야지. 왜 불러들이냐? 그렇게 하면서 쫓아야 되는 거예요. 예수의 피로 하면서 쫓아내시길 바랍니다. 그렇다고 막 싸우자고 하면 안 되는 거예요. 그리고 불날 일으키고 싸우지 마시고 안 되는 건 어쩔 수 없어요. 내가 그 말씀을 통해서 볼 수 있는 눈만 가지면 되는 거예요. 지금 어떻구나. 상황이 이렇구나. 하나님 저들을 위해서 또 구원의 길로 인도해 주기를 구하면서 교제하면서 아멘. 교제하면서 그 말씀으로 복음으로 선포하시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 기도하시겠습니다.